মিস্টার সঞ্জয় সিং আছেন ডিজি সাইবার, এবং ওখানে অশোক প্রসাদও আছেন, তাকে ডিজিপি সাহেব নির্দেশ দেবেন যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কিত অপমানজনক মিথ্যা অপপ্রচার করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে সরকারি ব্যবস্থা নিক। আজকে উত্তরবঙ্গের বিধায়ক এবং মন্ত্রীরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি করেছেন। আমি এনাদের দাবিকে সমর্থন করি, এবং মূলত যারা এসছেন উত্তরবঙ্গের তারা সবাই রাষ্ট্রবাদী, দেশপ্রেমিক এবং সনাতন সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করেন এবং রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ। এরা প্রত্যেকে চান যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কঠিন এবং কঠোর ব্যবস্থা নিক। যেখানে অভিযোগ আমরা পেয়েছি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী সেকশনে কেস হবে। ফেসবুককে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার যে প্ল্যাটফর্ম আছে, তার যে সিস্টেম আছে, সেটাকে আমরা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য লেখার ব্যবস্থা করছি, এবং নির্দিষ্ট ধারাতে গ্রেপ্তারিয়া শুরু করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এবং আমি যারা দুঃসাহস দেখিয়েছেন তাদের কাছে অনুরোধ করব, অনুরোধ ঠিক নয়, পরামর্শ দেব। একদিকে তো পুলিশকে আমি নির্দেশ দিলাম, অন্যদিকে বলবো যে তারা যে দুঃসাহস দেখিয়েছেন এই দুঃসাহস ভালো না, এবং এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ভালোভাবে নিচ্ছে না। আপনারা অবিলম্বে ক্ষমা চেয়ে পোস্ট করুন, নিজেদের পোস্ট ডিলিট করুন। ডিলিট করে দিলেও যে ছাড় পাবেন তা নয়, নির্দিষ্ট সেকশনে পুলিশ ব্যবস্থা নেবে, এবং ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে পুলিশ নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে, ওখানে আমরা কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করব না। তারা আইনে যা যা সেকশন আছে সেটার মধ্য দিয়ে করবেন। আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের উত্তরবঙ্গের এতজন বিধায়ক, তারা যারা রাষ্ট্রবাদ এবং দেশপ্রেমের পক্ষে লড়াই করেন, তাদের পক্ষ থেকে এই ধরনের একটা প্রস্তাব বা দাবি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তারা করেছেন। এই জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ দেব, এবং আমাদের সরকার, পুলিশ অবিলম্বে কঠোর এবং কঠিন ব্যবস্থা নেবে। हिंदी नीड हिंदी नीड हिंदी Yes, sir, in Hindi or English. आज हमारी सेक्रेटेरिएट में अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर दीपक बर्मन, निशित प्रामाणिक, श्रीमती मालती राभा राय, आनंदमय बर्मन, a delegation met with me, and they simply proposed and demand that those who are misusing their social media handle against our great freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose, please take appropriate action from the government side. मैं पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे दिया, डीजीपी मेरा साथ है, पुलिस कार्रवाई करेगा। भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो जो है, हमारी साइबर डिपार्टमेंट को हम लोग बोल रहा है, जो करना चाहिए पुलिस विल टेक एप्रोप्रिएट स्ट्रॉन्ग एक्शन।
ये सब पश्चिम बंगाल का भूमि में नहीं होगा। सरकार इस पे जीरो टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करेगा। एनी क्वेश्चन? Sir, any action against BJP Rajya Sabha MP Anant Maharaj, who has been making derogatory remarks against Netaji, and it's there in the public platforms? And law is equal for everybody, everyone. Police will act according to the BNS. Even yesterday, we have seen that Yes, tell me. Dada, Tell me, I'm careful with this. yesterday we have seen that TMC also had hold a protest, and they are making an allegation that somewhere or the other BJP is insulting Netaji. So how do you react to that? No, I am not passing any comment. I am not passing any comment. They are always try to mislead the people. But government is doing properly. Police will act properly. Police will take appropriate action. Sir, is Joe Today also in Assembly House we declared that the every MLA Seva Kendra named by Netaji Subhash Chandra Bosu Seva Kendra. We always respect Netaji Subhash Chandra Bosu. Our Prime Minister also installed the Netaji Murti in Delhi, in Kartavya Path. You know it very well. The stand of the Prime Minister, stand of the BJP. दादा एक सवाल है, जो जिस तरह से आपने कहा कि सोशल मीडिया के थ्रू इस तरह का जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, क्या ये एक इंटरनेशनल एजेंडा भी हो सकता है? क्या इसके पीछे एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो है यूज़ किया जा सकता है? क्या होगा, जो इंटरस्टेट जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो तो देख लेगा। पश्चिम बंगाल का धरती से ये सब नहीं होगा। पुलिस विल एक्ट। एक तो फेसबुक से लेकर जहां जहां ये सब पोस्ट हुआ, बंगाल का लोग किया, उसको खिलाफ जो कार्रवाई होना चाहिए, एपी को पुलिस ने कम्युनिकेशन करेगा तुरंत। आज सेकेंड जिसका आया है, जिन्होंने ये सब पोस्ट किया है, उसके ऊपर पुलिस अरेस्ट भी चालू करेगा विथ प्रॉपर सेक्शन। Police will act properly and independently without any interference or intervention by any political party or any public representative. दादा, हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि अचानक जो है टेररिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन बंगाल में अचानक बढ़ गया है। कि आपको पता होगा कि एसटीएफ एक टेररिस्ट को भी अटैक किया, सस्पेक्टेड टेररिस्ट है। और हमने अचानक भी नहीं है, ये कंटिन्यूअस था। पहले पुलिस ने इसके ऊपर काम नहीं करता, अभी पुलिस एसटीएफ सब मिलके काम कर रहा है, इसलिए आपका पास जानकारी आ रहा है। ये लोग तो जा रहा है। पहले देखिए, पिछले 2 साल का इंसिडेंट देखिए, हरिहरपाड़ा में 7 सिख जो अरेस्ट हुआ, उनको आसाम एसटीएफ अरेस्ट किया, बंगाल एसटीएफ नहीं किया। जो जावेद मुंशी कैनिंग में अरेस्ट हुआ था, उसको कश्मीर एसटीएफ ने अरेस्ट किया, पश्चिम बंगाल पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। पहले दूसरा प्रदेश का पुलिस करता था, अभी पश्चिम बंगाल का पुलिस काम कर रहा है। यही फर्क है। ये सब लोग सीधा पाकिस्तान, सीधा तो बांग्लादेश जाने का मौका नहीं है। पाकिस्तान से कश्मीर में घुसा, कश्मीर से बंगाल बॉर्डर होते हुए बांग्लादेश जा रहा था। दादा, अरुण तो यहाँ भी काम हो रहा है। सेंट्रल स्टेट एजेंसी बोथ आर वर्किंग टुगेदर। सेंट्रल आईबी, स्टेट आईबी, BSF intelligence, state intelligence, STF, CID, local police, local BSF, all are working together. इसलिए ये सब आ रहा है आपका सामने, और आप लोग इसको ऊपर आप लोग न्यूज बनाने का काम कर रहा है। ये अचानक नहीं, ये चलता था, अभी खुलासा हो रहा है, एक्शन हो रहा है, यही फर्क है।
দাদা, অনন্ত মহারাজ নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে সেই ব্যাপারে পুলিশের কি অ্যাকশন হবে? আপনি যেটা ইংরেজিতে বললেন সেটা একটু আমি আলাদা করে কারোর নাম বলবো না, কাউকে হিরো জিরো করার জন্য বলিনি। পশ্চিমবঙ্গের, ভারতবর্ষে তো নিশ্চয়ই অন্য প্রদেশও একই ব্যবস্থা নেবে। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে, আমি তো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, আমি পশ্চিমবঙ্গের কথা বলতে পারি। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে পূজ্যপাত, প্রাতঃস্মরণীয়, দেশপ্রেমিক, যিনি স্বাধীনতা পাইয়ে দিয়েছেন, সেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে যারা যেখানে অপমানজনক, অশোভন, কুরুচিকর, আপত্তিজনক যত রকম শব্দ অভিধানে আছে, এই সব খারাপ শব্দ প্রয়োগ করেছেন, সেটা কোনো প্রকৃত ভারতবাসী, রাষ্ট্রবাদী, দেশপ্রেমিক নাগরিক স্বীকার করে না। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এটা করতে দেব না। এটা খুব পরিষ্কার বক্তব্য। দুপুরবেলা আজকে বিধায়ক সেবা কেন্দ্রের নাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর উপর ডেডিকেশন করেছি আমরা। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর পরিবারের বর্তমান যারা আছেন তাদের কাছ থেকে ছবি অনুমোদন করেছে। রাজ্য সরকার সমস্ত সরকারি অফিসে, সমস্ত সরকারি স্কুলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছবি বাধ্যতামূলক করে নোটিফিকেশন করছে। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর ছবি তৈরি করে প্রত্যেক বিধায়ককে প্রত্যেক সরকারি দপ্তরে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে, কয়েকদিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন। আজ বিকালেই ওনার পরিবারের সঙ্গে তথ্য সংস্কৃতি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি মিট করে ছবি অনুমোদনে নিয়ে এসছেন। আমরা তো একদিকে এটা করেছি, সাথে সাথে যারা এই ধরনের কাজ করেছেন আমাদের সাইবার ক্রাইমের অন্তর্গত, সাইবার ক্রাইম, সোশ্যাল মিডিয়া ক্রাইম এবং আমাদের পুলিশের জেনারেল বিএনএস এর অন্তর্গত যেগুলো আছে, এটা সাইবার ক্রাইমের মধ্যে হয়তো পড়ে না, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে যারা আছে, আমাদের ডিজিপি আছেন, ডিজিপি সাহেব নিজে এটা দেখে নেবেন। আমাদের এসটিএফ, সাইবার সেল, সিআইডি, আইবি সবার সাহায্য নিয়ে এর সঙ্গে অন্য কারো কানেকশন আছে কিনা এগুলো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসকে দেখে তাদের যে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট হয়েছে, লাইক শেয়ার কারা করেছেন, কমেন্ট কারা করেছেন, তারা পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক কিনা পুরোটাই দেখে নেওয়ার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে এবং গ্রেপ্তারও করতে বলা হচ্ছে। এবং আইন সবার ক্ষেত্রে সমান, তিনি মন্ত্রী হন, শান্ত্রী হন, সাংসদ হন, বিধায়ক হন, যেই হন, যে দলেরই হন, এমনকি যদি সরকারি কর্মচারী, পুলিশ কর্মী হন, তার ক্ষেত্রেও আইন সমানভাবে প্রয়োগ করা হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, কদিন আগেই বর্ধমান, আজকে বনগাঁ, এই বিভিন্ন জায়গা থেকেই প্রায়শই এরকম পাকিস্তানি জঙ্গি সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, এমনকি শহর কলকাতাতেও একজনকে আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে রাজ্যের সেই জায়গায় আপনি কি বলবেন? না না, আমি হিন্দিতে একটু আগে বলেছি, দেখুন এগুলো কন্টিনিউয়াস হতো, এটা সেফ প্যাসেজ ছিল বাংলাদেশ থেকে যাতায়াত করার। বাংলাদেশ তো জঙ্গিদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে, তারা পশ্চিমবঙ্গকে সেফ করিডোর হিসেবে ব্যবহার করত। আগে বাইরের রাজ্যের পুলিশ এসে এগুলো অ্যাকশন নিত, এনআইএ নিত, এসটিএফ কাশ্মীর নিত, এসটিএফ আসাম নিত, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশকে করতে দেওয়া হতো না। এরা কম্পিটেন্ট পুলিশ, এখন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে করতে দেওয়া হচ্ছে, তাই আপনাদের সামনে এগুলো আসছে। এবং এই ক্র্যাকডাউনের কাজ চলবে, কন্টিনিউ চালানো হবে এবং কঠিন কঠোরভাবেই এটা চলবে। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।